大闪了，大闪了，大闪了，真的超明显的！哇塞，哇塞，哇塞，这爆了，这爆了！这超级酷的，我以前只看过钟乳石，但是我没有看过这种地心岩浆的岩石，超帅的。哇，从那边往下看的景色蛮惊人的，都可以看到整个冰岛特有的地形。70天跨20国，一台机车，一对台湾情侣，以为是浪漫的欧洲公路旅行，结果在孤岛被暴风雪追杀，36死亡发夹湾，无数线高速公路。每当怀疑自己的念头出现，又被好多陌生人捡回家照顾，我们也会像雨后的晴天一样绽放彩虹吗？跟着肉里还有阿翔一起把人生骑向地图的尽头吧。我也很好奇，这样算环保吗？大家可以跟我说嘛，因为日本很多这种房子、这种材质的房子嘛，但我每次都想说，这样算环保吗？因为它等于说，它年久之后，它就必须要整个汰换。这个设计超赞，然后你扣下去后，它帮你扣住，整个就夹住了完全超赞的，天才。好，那我们今天要前往的地方是电影场景《白日之梦冒险王》的地方，那我们要去那边住宿。然后火哥说我们要去的住宿那边也是教会山的地方，听说是一个摄影师一定会去拍照打卡的地点。而我们今天也是要带大家300-400公里，所以今天也是有一段距离要赶路。我们现在要来警局，因为我们必须还是要拿一些文件证明。可是我总觉得它看起来像没开的样子。我们今天刚好又遇到了礼拜5，它警局又关闭。全国各地耶，想关就关。今天我宣布全国人民停止犯罪。真的蛮好的。没有啦，其实，在西方国家很多警局证它不是24小时，因为我以前在澳洲也是报过案，然后过去的时候它是给我关门。给大家看一下冰岛的超市物价多可怕，这一条巧克力棒台币100块，然后这个洋芋片1包100哦，这么小包。我一直觉得北欧已经很高了，我觉得冰岛的物价更是惊呆我。你看贤惠的肉姨帮你准备了什么？鸡腿，还有呢披萨。因为我们今天就知道要大赶路，所以我们怕中间没有一些休息站，所以我们有准备1包这么大的薯条。Where are you from? Iceland. You are the local here. Yeah. Where are you from? Taiwan. Have you been to Taiwan? No. Really? I've been to China many times, but never to Taiwan. Oh, it's close. Yeah, I know. You're even wearing short sleeve. You don't feel cold today? No. The sun is out. Why would I be cold? Can I touch your skin? You are You're really warm. Yeah. It's warm. You try. You are cold. That's cool. I have many motorcycles. Show me, please. How many motorbikes do you I have? think I have around 10. 10? Wow, gosh. Wow. This is a KTM 1290. Oh, This is, super fancy, huh? TZ 50. Oh, good. Very rare. Suzuki FZ 50. Oh, Suzuki. Wow. Only one in Iceland. Wow. Wow. This is my number plate. It's your name? Oh, really? Is it possible you made, or is like you choose? You have to choose it. Buy it in Iceland. Sorry for ask one question, no offense. Could you please share me about like how much for usually people in Iceland they can earn per month? 600 to 900,000 Icelandic, which would relate to. Where's your calculator? Calculator. Where is it? It's about $6,000 to $9,000. That is big money. But living expenses. Do you have special application? They can use the app to check. Are you related? Yeah, it's called Íslendingabók, which is Book of Icelanders. Okay. Because the population in Iceland, there's a few people living here, 300 and I don't know. If you take away the foreigners, it's about 350,000 people. If you are Icelandic, we can check if we are related all the way back to the first people that lived in Iceland. How close is now acceptable? Three. Three Same label. grandpas. I like your smile. Pretty cute. How about the name? Yeah, because they say you cannot make the name. And by yourself. The naming rules in Iceland, they are pretty strict. My name is Johan, and my daughter, her name is Inga. The last name is Johan's daughter. Oh, really? And because my first name is Johan. Yes. My father's name was Benjamin, so my last name is Benjamin's son. Even your name have like son and daughter. All Icelandic names are like this. 听到这个真的超扯，是这样谁的名字会出现这种东西？像台湾的身份证是王肉姨，那冰岛的身份证叫王小明女儿肉姨，太奇怪了吧 ？Thank you, my teacher. I love this culture. I wanted to know, could you please tell me why we have to enjoy our bike? It's the best way to see the country on a bike. Live every day like it's your last, because you don't know how many you have. Oh
my gosh! I need a hug, my brother. This is also what we think. Come and see our shop. Many motorcycles and ATVs. Already Alright. capital city. Yeah, I'm normally not there, but if you contact me, we can maybe meet. Okay, I will try to send you a message. Bye bye, my friend. Bye bye. Good afternoon. Whoa, oh my god. 哇，左边这个山好奇特哦，它是类似火山岩地形，加上一些藻类的这种东西哦，好像花椰菜哦。我们好像在这边有看到这个地形。哇，它大便，好恶心啊！它搭在你身上吗？没有，我闪掉。我们刚刚还想说，天鹅从我们头上飞过去很浪漫，它的拉屎大可不必耶。那我们现在来到了这个白日梦冒险王这边，是他们拍一个叫做靴子酒吧的一个地方，电影迷会来朝圣的地方。10块的厕所哎，贵死了。世界贵。但是你知道怎么样吗？你买饮料都没有尿尿贵。关就好啦。哦，是这样哈。哎，小机灵鬼哦。哎，火哥为什么现在要来这边？来上厕所啊？贞洁不凡的屁股。贞洁不凡的老。那边那栋黄色的啊，就是《白日梦冒险王》，它其实很有意义的一幕，就是。所以简单说，就是这栋就是《白日冒险王》最很重要的一个转折点。转折点啊！这部电影我蛮喜欢的，可是我这个人比较不是个会特别去电影场景打卡的，所以今天就是来这边看一下。可惜现在不能进去给看了啊！他把一头拉起来，也看不到里面有什么东西。我们查了下一个城镇的超市超级贵的，所以我们后来就在这个城镇先买。这个 Apple 超贵，1颗100，1颗100台币的苹果。冰岛的 cheese 蛮好的，你看哦，它有这是胡椒口味的，跟这个是蔬菜口味的，我觉得蛮特别的。其实很可以接受，它这 cheese 反而超便宜的，100多而已。哥哥，它好乖啊，它好无辜哦。Have you been here Taiwan? No, unfortunately. Next time you guys must to go. But are you driving on three motorbikes? Two of you are driving together? Yeah. Yes. Okay. They are a couple, and he's my dad. Sugar daddy. Oh, just kidding, come on. Can I also have a small question? I promise no offense. I'm wondering to know like how old are you two? I'm 59. Really? She's 11 years younger. Respect. Never stop to travel. She has her own bike. Sometimes she likes to Take a rest. take a rest. Yeah. Could you please give me a line why we have to travel by motorbike? Because it's so much fun. How about you? You see much more than bike, and you feel the weather, and you smell everything. Yeah. It's totally different with the car, right? Yeah, it is. Truly. Happy to meet you guys. Yeah, you too. I love your idiom. Enjoy the chief in our life. Yeah. Nice to see you. Thank you. Come on. 我觉得超棒的，60几岁夫妻，然后还一起这种 heavy bag 出来旅行，我觉得超浪漫的。可是其实我觉得这趟跟火哥还有元宝一起出来骑也蛮好玩，因为我们3台可能看起来很庞大的阵仗，大家就想来找我们聊天，好好玩哦。现在我们来到了比较偏冰岛的西北边的地方。目前知道冰岛对我来说最大的惊喜是什么呢？你跟我说我是在美国骑车，我会想起，我觉得它很像是在澳洲或美国那种超级大的地方，完全不像是一个被与世隔绝的岛。我真的觉得它是一个篇幅很大的国家。是我们今天住的小木屋，一点都不木。再帮大家开箱，我们在冰岛的教堂山住宿，然后这间多少钱？大家留言猜猜看。一进来玄关，就这个楼梯，这是我们的本寿应有尽有，然后还有淋浴，我们的绑巾，噔噔。这是我跟阿翔的房间，我真的觉得很匪夷所思，是冰岛人都那么高，那么大一只，那么大张，然后他们的双人床小到爆炸。超小，你看我枕头还得放直的，这个尺寸你说合理？这是不是单人床？然后这是我们的桌暖气，房间都一定有暖气，而且都超热。火花罗跟元宝的房间，我有没有对他们很好？你看他们一个人睡双人床加大，一个人睡一个双人床加大，然后还有个假暖炉跟元宝的猫。然后这是我们的客厅啦，漂亮的 L 型沙发。他们说这是音响，不是鼓哦。然后还有一个，大家猜猜冰箱在哪里？冰箱在这里，冷藏。冷冻，猜猜这一个晚上多少钱？冰岛的物价
抵达冰岛骑车的这几天，其实我们有个小心愿，就是一定要看到极光，甚至前几天还特地夜冲去追极光。阿翔现在又发疯了，他现在要出去追极光，大家看得到我的脸多暗吗？这是我们住宿的路灯。我要跟我一起看极光。你说什么？我要跟我一起看极光。你要跟我一起看极光吗？我也想跟你一起看。现在这边就是非常没有光害的地方，看看有没有让我们读到极光吧。今天 KP 值有很高，大概有5.6，但可是现在有点小雨，就有点云的样子。就绕了一大圈，什么都没有看到，当下真的还蛮失望的。因为据说这2年是极光爆炸年，但没有想到人生就是这样，惊喜总是在最后一刻降临。极光真的被我们等到了。那边啊，你看那边，真的对不对？现在那边都也是看得到的。真的耶！我跟你一起亲眼看到了，抱你一下。我们现在是肉眼看得到的极光在那边。哦，好像云哦，它还好吗？很像云，可是那边就是那边了。哇，对不对？刚刚有一条直的一条直的啊。其实真的很浪漫哎。你看，等一下，我有看到，好长一条一直在甩，好像彩带哦。对，又出来了。这极光真的是位置会变来变去。大闪了！真的超明显的，它在闪了！哇塞，这爆了！哇，这道墙哦，要收了，你看，瞬间就没了，大闪了。大家好，我们今天要干嘛？我们今天要走的是斯奈山半岛，它是最近人气慢慢变有名的一个地方。这边有很多很漂亮的景色啊，有冰山、火山、峡谷、岩洞。所以我们今天要走一个 O 型吗？对，一个小 O 型。我们第一个点就到一个废船那边，其实就是来这边打卡看看啦，因为它已经是一个变有种歌气在这边。因为其实我觉得冰岛有很多的景点都是什么废弃飞机啊、废弃的船哦。那你猜这个几年了10年。你答对嘞，它已经15年左右。然后这个船我不确定是合法还是违法，有些人有跑进去里面的状态是蛮好的。好，那我们现在到一个奇怪的景点，我也不知道是真的还是假的啊，就有传闻，这大家都看过的地方。我要想说的对，全台湾人一定都看过，这就是智力测验的红白小房子，特别是在台湾或者像在亚洲的国家，非常多视力检测就是它被广泛使用在仪器里面。大家可以看到，就是它绿绿的嘛，然后有红白色的房子，红白色就目标清楚，然后绿绿的会给检测者一个放松的心情，但我从来都没有放松过。但因为它今天没有活动，所以它里面就没有对外开放。所以这是你的童年阴影吗？不是啊，就是他会问你说你看不看得清楚啊？这不是你的童年阴影，这是我的童年阴影哎！以前国中的时候非常认真的读书，所以我那时候每次视力检查的时候我就很害怕。欢迎大家留言补充，就是你有没有在其他欧洲国家看过似曾相识的风景？因为我跟阿翔也在怀疑说这个是不是大家自己脑补想象的，觉得很像。但我觉得来朝圣蛮酷的。我们现在来到了一个火山，我们来去看一下这边火山长什么样子。这边火山算很轻松啊，它要坐这种楼梯，走下去应该10分钟就到了。冰岛呢，一共有130座火山，然后它有30多座被认为是活火山，甚至有一座是在2021到2024年多次喷发对啊，所以那时候才有穿越机的画面啊，就有人飞那个岩浆。我儿子很想看那个岩浆。到了，好快哦！哇，这里超酷 man 的火山口，其实蛮小的，我不得不说，真的好小啊。其实它的地形跟我们之前的地形有点不太一样，因为我们之前去的火山口地形它是比较全黑的，这边就带点绿色的那种感觉，层次分明。我们一起看一下这个火山岩长怎样。它好轻，如果它放在博物馆，你会觉得这是假的吧？这石头拿起来真的很像3D 列印的。而且我觉得冰岛的火山岩很暂时，它是那种黑红白色。但我们去富士山比较都是黑白色。那冰岛当地人啊，他们有个民俗，认为这一带的火山口跟熔岩洞是精灵他们的家，所以过去啊，他们甚至会避免在火山口周围发出太大的声音，然后也绝对不会拿这里的石头乱丢，避免惹怒了土地精灵，蛮趣味的。冰岛的厕所有暖气，它免费，然后游泳热水超热。
那我们现在要到一个岩浆洞穴里面，这是第一次走到岩浆洞里面。然后不过这个是个付费行程，然后我们昨天有先上网预订。我目前没有看过其他国家有卖岩浆洞的行程，你有印象？我不晓得阳明山要不要考虑买一下。那旁边有一张地图，是说来自各地的游客，行程结束他会给你一个聘针，然后你可以把它插在，就是你来自哪里。台湾已经被插完了。真的吗？真的呢，超级多。台湾好贵哦，已经插不下了。现在我们要去地心冒险了。好啦，其实这里叫瓦汀舍利尔洞穴。简单来说呢，它其实就是一个熔岩管，来自8000年前的一次火山爆发，后来岩浆的外层变硬了，里面流光了，最后剩下一个空壳，让我们来去探险。而且跟一般的洞穴很不一样，这里要走旋转楼梯之后再垂直下去，真的会有一种正在深入地底的冒险呢。好刺激哦！我们第一次到岩浆里面，嘿嘿。这里好暗哦，而且它很深哎，超深的。然后你看这天花板超高的，哇，这个岩浆在这边凝固成这种火山岩，蛮酷的。而且它一直疯狂在滴水，因为我觉得冰岛真的是地下水超级丰沛的。This is the first chamber. We call it Bardar Stolova. In English, it would mean Bardar's living room. And Bardar is a troll that used to live here. As many people believe that people were afraid of this cave because of him. As much as we know now, he's not home. That's why we do the tours. We call it the first section because for us, this is the closest we can get to the volcano. So lava was coming in from that side first. Unfortunately, the area melted. Lava started to drain out, so we cannot reach the volcano. And if you come all the way up here behind the ropes, you're gonna see some of these small stalagmites as well. And the stalagmites inside of lava tubes are formed when lava is dripping from above. And if lava drips on the same spot, these stalagmites will just get bigger and bigger. 这超级酷的，我以前只看过钟乳石，但是我没有看过这种地心岩浆的岩石，超帅的。那他说现在这里是非常爆炸安全的，我觉得跟钟乳石岩差很多它附近还有一些火山是比较危险，它还是活火山，这是死火山。大家猜猜看，这个在冰岛一个人参加这个 tour 要多少台币？留言跟我说。When you come to this point I'm standing right now, you can take a quick look down here on the right side, and you're gonna see a skeleton down here. And don't worry, it's not a tourist that we lost. This is actually an Arctic fox. It fell in here about 65 years ago, and it's not uncommon. We do find a lot of bones. 刚刚那个导游跟我们讲说，应该很多人好奇有没有蝙蝠，或者有没有蛇。可是他说大家放心，这里没有，因为太冷了。Some people say like Iceland have no cockroach. Is it true? I'm not 100% sure. Probably a lot of them on ships. They're not spread out. I never saw any cockroaches. Maybe in Reykjavik you will see some. They come on ships, but we do not have them. 那是我们人生唯一一个到这种洞穴没有蟑螂的。还记得我们在东马爆炸多蟑螂海吗？ So if you can imagine, right now it's about 13 meters high. In the beginning it's probably about 16 meters of just lava falling over. And we don't see drops like these often because lava usually goes very slowly deeper and gradually melting the ground underneath it. A lot of people actually get disappointed here when they realize there's no elevator at the end of the line. 那我们现在来到了岩浆洞穴的最下面一层。那他说这边水超级干净的，原因是因为火山岩它本身就是一个很好的过滤器，因为它可能有很多孔洞之类的。他说他每天都在那边喝水。 它现在高度大概就跟海平面的位置差不多高，其实加上一些它灯光的一些效果还蛮特别的。虽然说整个行程不是很长，可能45分钟到1个小时，可是以台湾人的经验来说，很少有机会可以带到岩浆洞穴里面来去探险。 好，那我们现在来到了他们的一个海边，这边附近有点像是澳洲的大洋路，然后有很多很奇岩的怪石，像那2个啊，刚刚那个导游跟我们说，好像也是火山喷发形成而成的。传说啊，突突的地方啊是精灵的家，因此当地人不会在这里打猎或者是种植。这石头好漂亮哦，它是爱心哎，而且你不知道你还能看到它几年，因为它可能之后就断掉了，跟女王头一样。然后说当地人相信这一带的岩石有灵气，特别是在风平浪静的时候，站在上面可以听到大地的呼吸声。谁也跟我一样，就是小时候我们都向往旅行，然后觉得旅行就是爸爸妈妈或者是自己出去玩啊，然后看看风景、吃美食，觉得好快乐、好自由。但长大之后，旅行对我来说，我觉得它更像人生，就是你会看到你意想不到的风景，遇到你意想不到对你好温柔、好有耐心、好温暖的人。但旅行也有可能会遇到你意想不到的不好的人啊、不好的事情。你这时候要怎么样调试自己的心情，你才是最大的赢家。我觉得这个都是需要练习的。我觉得大家让自己难过，难过是绝对正常的事情，允许
你自己难过，但当你难过结束之后，你要记得你要开开心心的。如果这些人伤害了你，然后他影响你的心情，他把他的屎丢给你，然后你接了一整天都超级不开心，其实真的最吃亏、最可惜的人是你，就是他其实只是你人生的过客，那就让他走吧，就是 reset 一下自己的心情。其实我觉得这很棒，因为你知道笑嘻嘻开心的人，他才会吸引好的缘分。我觉得这是真的哦，相由心生。好。要去一个无人的洞穴探险。我们刚 off road 上来之后，现在完全没人，包场，然后就要这样走上去，走进去那个 cave 里面看看有什么。这边算是比较少人来的地方，看一下这边长什么样子。蛮多人说这边的洞蛮普通的，可我想来看看，来一些比较冷门的地方。沿路的景色、骑车景色蛮漂亮的，可是洞穴景色好像还好，因为也是有些人那边克制，各国都有这种类型的人。这边也有点像我们早上去爬那个火山坑的地形。那离开这边的路真况真的不是很好，不过慢慢的下去是还好的。这段好恐怖哦，它好滑哦，它石头真的超滑的。其实这种碎石路啊，要是没有坡的话会比较好骑，有坡的话难度也会增加一些，所以我就骑得比较谨慎一点。加上我现在要双载，之后可能回台湾再练一些越野的路线。哇，从那边往下看的景色蛮惊人的，蛮美的。可以看到整个冰岛这边特有的地形，这边蛮酷的。哇，我们目前前面的岩石有点像南美洲一个地方，一个智利，它有那种岩壁很多个颜色那种感觉，它层层叠叠的，这边超级开阔的。好，那我们刚才走这条公路，我自己觉得蛮漂亮的啊，可是不一定可以在画面中呈现出来。它是个蛮独特的一个地形，我觉得蛮酷的。那我们现在来到了冰岛的黑教堂，据说它是1700年左右建成的。哇，现在已经300多了。他说这个教堂原本要被拆毁了，然后有一位女性，她很坚韧的推动重建，她不管教堂当局那时候的反对，然后她成功争取到许可，她重建了这座教堂。所以这座教堂呢，之于冰岛，也象征了女性在冰岛的宗教史上罕见的坚毅，还有她们的行动力。所以这边算女权的起始地，冰岛女权。然后后面这边有很可爱的绵羊，这些绵羊好像跟法罗有点不太一样，我看它羊角蛮特别的。那我们现在又到了下个点了，其实今天这景点非常密集啊，每大概骑个5到10分钟就会一个点，但都小小的。对啊，那这边是个瀑布，你要说它小，其实我觉得在台湾可能也是个评价数很高的。它蛮特别的啦，因为它从山顶上面这样子垂降下来，其实蛮壮观的。它的高低落差其实也是蛮多的。是因为冰岛真的太多漂亮瀑布，像我们之前去那种重视那个欧洲那个最长的瀑布，带什么的瀑布。对，我之前都问大家，为什么大家喜欢机车旅行？给我一个理由，因为停车方便，而且可以转来转去，不会塞车。同意。然后自由的旅程，奇妙的缘分，完全同意。机车就是这样，充满冒险，可以随时停下来看风景。因为很多地方你机车你插一个小缝缝，其实不会影响太多。但你假设是汽车的话，你就需要有那种更完整、更大片的空地去停。哦，这个好浪漫哦，因为后面有另一半紧紧抱着。这可能是刚交往的时候吧。从视觉跟皮肤都可以享受环境的变化。崎岖五岭随着爬坡温度逐渐下降，可以体会到海拔逐渐提高的感觉。很浪漫，很有诗意耶。可以享受城池的感觉，还可以随时停下来欣赏风景跟吃美食。赞成！我觉得大家讲的太棒了，这完全就是我们同意骑车旅行的原因。哇，右边是教堂山，那山好像没办法爬上去，看起来没有什么人的路线可以走上去，有点可惜。哇，左边那边好多人哦，大家都去那边拍照，对不对？完美拍摄地点。哇，太美了吧！彩虹包住教堂山。跟大家科普一下，教堂山竟然有很多特殊的故事，它好有趣哦。教堂山它是冰岛上面最漂亮的自然景观，就是非常有名啦。然后它《冰与火之歌》里面也有出现，大家知道在第几季第几幕吗？留言跟我说。可是它对于地质学家非常特别，据说它的纹理啊可以很清楚看到冰岛这有非常多不同的冰河时期。教堂山也有一些恐怖的故事，虽然不高，但它登顶非常的难，所以当地人称这座山叫做被诅咒的山，因为过去有非常多登山者在湿滑的地形中丧命了，所以被他们认为是不祥的地方。他竟然把门锁起来，然后还把钥匙带走，看我们要等他几分钟，疯掉。
时光匆匆流转，我们已经等了火哥半小时了。他真的是大猪头，我真的是把他揍爆。在这么冻的天，我在外面滑手机，你看我帽子得戴这样，而且刚刚还下过雨。大家有遇过这样的猪队友吗？留言跟我说。给我一些安慰。元宝雷，为什么是我？元宝雷 and 火花雷。元宝，你觉得这样雷队友程度，你给你自己几分？好好回答。把室友锁在门外半个小时啊，还在这种雪天，刚刚还小飘雨哎。整件事情 whole story 是这样，我东西已经准备好，我在外面等他，然后再跟我说，没办法锁，怎么可能没办法锁？钥匙拿来。你觉得那时候会不会是老天暗示你千万不要锁？完全没有这个暗示感，有点意思哦。那你今天好玩吗？还不错啊。你今天一个人真的在那边蹲了5小时。你知道为什么我在那边吗？因为我在那边就是脱光在瀑布底下静坐，然后在那边反省自己，然后水这样子啪这样冲下来，你知道吗？对啊，算了。这男的花了5个小时，大家来看看值不值得？哇，这很可以呢。你调的时候挺有料哎。拜托，2届奥地利超级摄影展获奖摄影师，再怎么样也是有点底子的，好凶猛哦！没想到路边会被冰岛大叔搭讪，竟然真的把我们捡回家去。车库里面竟然还有专属的小便斗，还有满满的经典老车收藏，甚至连总统都是他以前的同学。没想到这天发生了最在地、最疯狂、意想不到开箱冰岛人的家，还有什么稀奇的事情在等着我们呢？这个神奇的冰岛。